Hello friends, welcome back to English Fluent English Learning at Next Level. I am Dr. Javed Khan and I once again welcome you to my YouTube channel. Friends, before going further, I request you to subscribe the channel and hit the bell icon to get the latest video notifications. Friends, our today's topic is very important. As we have already covered 50% of the syllabus in the previous lectures, you can go to my channel and you can see the other videos on the channel also. So today we are going to start with unit number 3. Our today's topic is 3.1. The name of the poem is If, which is written by Rudyard Kipling, one of the famous writers of his time. Friends, now we are going to discuss warming up activity. I know that this warming up activity is just to introduce you to the new topic, but it is also very important as far as your examination is concerned, because the questions that are asked in these warming up activities or chit chat activities are generally asked you in your final year or final question paper, which is of 80 marks. There is one question of dialogue writing in which these questions are asked to you and you have to give the answer on your own. That is why it is very important to take this activity also. So let's start with our today's video and our warming up activity. So the first question is given over here of chit chat, form groups and chat. We have to form groups and chat. Now forming group is not possible, but you can give the answer in this way also. How do you react when your parents scold you? React म्हणजे प्रतिक्रिया देणे. पेरेंट्स माहितीच आहे तुम्हाला, पालक. स्कोल्ड म्हणजे रागवणे. हाऊ डू यू रिॲक्ट वेन युअर पेरेंट्स स्कोल्ड यू? तुमचे पालक ज्या वेळेला तुम्हाला रागवतात तेव्हा तुम्ही त्यांना कशी प्रतिक्रिया देतात? सो यू हॅव टू राईट द आन्सर. When my parents scold me, I do not give any answer to them. I keep my mouth shut or I keep myself silent when my father or my mother scold me. We should do these things. Actually, this is the ideal answer that I am giving you, but this does not happen generally. When our parents scold us, we react very brutally and we directly give the answers to them also. We get angry or we throw the things here and there because it is not done in that way, in your way. So this is not done. What you have to do is you should not lose your temper. Actually, you should not get angry. You should keep yourself silent or quiet, and you should find out the reason why your parents are scolding you. If you have committed any mistake, then you can correct that mistake also. So this is the answer that you can give for this question. The second question is, how do you feel when someone insults you? Insults, अपमान करने. How do you feel when somebody insults you? Actually, it is the most difficult thing to keep quiet when somebody insults you, because if someone hurt your self-esteem, it is the most difficult thing that we have to digest actually. So how do you feel when someone insults you? आपले कोणी इन्सल्ट जर करत असेल तर आपण कशी काय फील करतो? सो यू कॅन गिव्ह द आन्सर दॅट आय फील व्हेरी बॅड वेन समवन इन्सल्ट मी. हाऊ वुड यू रिॲक्ट वेन यू आर चीटेड बाय युअर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे. हाऊ वुड यू रिॲक्ट वेन यू आर चीटेड बाय युअर फ्रेंड्स? तुमच्या मित्राने तुम्हाला धोका जर दिला, चीटेड म्हणजे धोका देणे, विश्वासघात करणे, अशा वेळेला तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता? सो यू कॅन से दॅट आय स्टॉप टॉकिंग विथ माय फ्रेंड वेन माय फ्रेंड चीट्स मी. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हाय इज इट रॉंग टू मेक अ डिफरन्स अमंग फ्रेंड्स हू बिलॉंग टू अ डिफरंट क्लास, कलर और कम्युनिटी? व्हाय इज इट रॉंग? हे का अयोग्य आहे टू मेक अ डिफरन्स? डिफरन्स म्हणजे
फरक करणे अमंग फ्रेंड्स, मित्रांमध्ये आपण फरक करतो का? हू बिलॉंग टू अ डिफरंट क्लास, काही तुमचे मित्र हे वेगळ्या वर्गामध्ये मोडत असतील किंवा वेगळ्या रंगाचे असतील किंवा वेगळ्या समाजाचे असतील. आपले मित्र हे वेगवेगळ्या समाजाचे आहेत, आर्थिक स्तरानुसार वेगळा वर्ग त्यांचा आहे. काही श्रीमंत असतात, काही गरीब असतात, काही मध्यम प्रकारचे असतात, काहींचा रंग काळा आहे, काहींचा गोरा आहे, काही. तर या सगळ्या पद्धतीला धरून, या सगळ्या गोष्टी बघून तुम्ही त्यांच्यामध्ये फरक करता का? करत असाल तर वाय इज इट रॉंग, हे अयोग्य का आहे? इट इज व्हेरी रॉंग टू मेक अ डिफरन्स अमंग फ्रेंड्स हू बिलॉंग टू अ डिफरंट क्लास, color or community, because God has made everyone same. They all have the right to live their life in their own way, and we should not make differences among friends on the basis of class or religion or community or color, because it doesn't suit to our culture also. So this is very wrong. All are same. Let's move towards the next activity, and the activity is complete the table by providing suitable responses to the given actions. We have to complete the table. Here the table is provided and we have to give the responses म्हणजे प्रतिक्रिया, तुम्ही त्याला काय उत्तर द्याल टू द गिवन ॲक्शन्स. ज्या ॲक्शन्स सांगितलेले आहेत याच्यावर तुम्ही काय रिस्पॉन्स देणार आहात. ॲक्शन आहेत, कृती, आणि त्याचे रिस्पॉन्सेस आपल्याला सांगायचे आहेत. यू आर पनिश्ड बाय द टीचर विदाउट एनी रिझन. वेन यू आर पनिश्ड बाय द टीचर विदाउट एनी रिझन. पनिश म्हणजे शिक्षा करणे. तुमच्या शिक्षकांनी तुम्हाला कोणतंही कारण नसताना शिक्षा केली तर तुम्ही कसं रिस्पॉन्स देणार आहात. इथे सांगितलेलं आहे, दिलेलं आपल्याला एक सोडवून दिलेलं आहे. आय शॅल नॉट लूज माय टेम्पर बट आय शॅल टॉक टू द टीचर आफ्टरवर्ड्स. लूज माय टेम्पर म्हणजे राग येणे. आय शॅल नॉट लूज माय टेम्पर म्हणजे मी स्वतःला कंट्रोल करेल, राग येऊ देणार नाही किंवा शिक्षकांना उलटून उत्तर देणार नाही. बट आय शॅल टॉक टू द टीचर आफ्टरवर्ड्स. बट इफ द पनिशमेंट इज रॉंग, so you should clear the things to the teacher also if you are not wrong at that time. So you should go to the teacher, you should talk to the teacher, and you should clarify that you are not you have not committed that crime, and you should clarify all those things, but not at that time, afterwards. Okay, so this is how you can deal with this situation. The second situation is that your friends spread rumors about you. Rumors म्हणजे अफवा. Sometimes it happens that our friends, there is a group of friends, and one friend talks about you behind you, and which is not correct actually. This is called as a rumor, and he is spreading that rumor among your other friends. So what will you do at that time? You should not go to that friend and beat him. Actually, what you will do, you go to your friend, clarify him, ask him why he is spreading that rumors. If it is not true, so tell him the things in the proper way and talk to him in proper way. You should not fight with him actually. Okay, someone doubts you. Doubt म्हणजे शंका उपस्थित करणे, किंवा तुमच्यावर कोणी काही शंका घेत असेल तर what will you do? अशा वेळेला तुम्ही काय कराल? You can say that I will try to clear the doubts whatever the person that have about me. So I will try to क्लिअर दॅट डाऊट्स. जे काही डाऊट्स असतील ते क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करा. यू शुड नॉट बी सायलेंट ॲट दॅट टाईम. डोंट बी सायलेंट. अशा वेळेला शांत बसू नका, बिकॉज सायलेन्स लीड्स टू मिसअंडरस्टँडिंग. अजून तुम्ही जितकं सायलेंट राहाल तितकं मिसअंडरस्टँडिंग क्रिएट होईल. सो यू हॅव टू टॉक टू दॅट पर्सन अँड क्लिअर दॅट डाऊट्स. नेक्स्ट आहे, युअर रिलेटिव्ह ब्लेम्स यू फॉर समथिंग. तुमचे रिलेटिव्स तुम्हाला कोणत्या तरी गोष्टीबद्दल दोष देत आहेत आणि तो दोष खरा नाही आहे. व्हॉट विल यू डू? व्हॉट विल युअर रिस्पॉन्स? So at that time you should tell your relatives that you are not the person whom you should blame. If something happens because of you, you should say sorry to those people. त्यांची क्षमा मागा. If it is not that way, so you should clarify those things to the relatives also. Fifth आहे, someone hurts you. कोणीतरी तुम्हाला हर्ट केलेलं आहे, मारलं किंवा दुःख दिलं तुम्हाला काही. So what will you do? Directly you should not go to that person and you hurt him. Okay, hurting the other person will create more problem. An eye for an eye makes the whole world blind. महात्मा गांधींनी सांगितलेलं की डोळा जर आपण मारला, दुसऱ्याचा फोडला, आपला डोळा कोणी फोडलाय तर आपण दुसऱ्याचा डोळा फोडला तर हे पूर्ण जग आंधळ होऊन जाईल.
So you should not hurt that person. You should go to the elderly person of that पर्टिक्युलर पर्सन. ज्या व्यक्तीने तुम्हाला हर्ट केलेलं त्याच्या एल्डरली पर्सनला सांगा, तुमच्या आईवडिलांना सांगा, अँड मेक हिम स्कोल्ड बाय हिज पेरेंट ॲक्च्युली. Okay, don't settle your matter among yourself, because this will happen, this will create a more confusion, or more vibrant actions will be there, so it will not be the proper way to deal with the situation in that way. Okay, now let's move towards the second activity. What is the second activity? Complete the sentences meaningfully and share them with the class. हे जे सेंटेन्सेस दिलेले आहेत यांचं मिनिंगफुली आपल्याला ते कंप्लीट करायचे आणि आपल्या क्लाससोबत शेअर करायचे. काय सेंटेन्स दिलं बघा, इफ यू रीड बुक्स यू विल गेन नॉलेज. इथे बघा इथं वाक्य दिलेलं आहे, इफ क्लॉज सांगितलेलं आहे इथे. जरची जे वाक्य असतात इंग्लिशमध्ये ते असे बनवले जातात ज्यामध्ये इफचा वापर होतो, नंतर सब्जेक्ट असतो आणि त्यानंतर क्रियापद असतं. क्रियापदाचं V1 वापरलं जातं. And whatever the action will happen, you have to use the simple future tense for that. Simple future tense बघा काय त्याचं स्ट्रक्चर दिलेलं आहे, सब्जेक्ट प्लस विल, शॅल विल आणि क्रियापदाचं पहिलं रूप असतं. सो इन दिस वे यू कॅन कम्प्लीट द सेंटेन्स. इफ यू रीड बुक्स, जर तुम्ही पुस्तकं वाचलीत, यू विल गेन नॉलेज. काय होईल? तुम्हाला ज्ञान प्राप्त होईल. गेन म्हणजे प्राप्त होणे. यू विल गेन नॉलेज. इफ यू डू एक्सरसाइज डेली, जर तुम्ही एक्सरसाइज केली दररोज तर काय होईल? यू विल बी हेल्दी. काय होईल वाक्य? यू विल बी हेल्दी. ओके, तसंच समोरचं वाक्य दिलेलं आहे, यू विल पास द एक्झाम. वेन विल यू पास द एक्झाम? एक्झाम केव्हा पास कराल तुम्ही? इफ यू डू स्टडी और इफ यू स्टडी डेली. जर तुम्ही दररोज अभ्यास केला तर यू विल पास द एक्झाम, असं हे पूर्ण वाक्य तयार होईल. असे आता इफचे बाकीचे वाक्य तुम्ही इथे करू शकता. इफ यू ट्राय यू विल बिकम सक्सेसफुल, असं या ठिकाणी वाक्य लिहू शकता. सो इन दिस वे यू कॅन कम्प्लीट द अदर सेंटेन्सेस, विल हॅव द अदर पॉसिबिलिटीज. ओके, सो दिस इज हाऊ यू कॅन कम्प्लीट दिस ॲक्टिव्हिटी. नाउ द थर्ड ॲक्टिव्हिटी इज दॅट क्लासिफाय द फॉलोइंग इन टू वीकनेसेस अँड स्ट्रेंथ्स. वीकनेसेस म्हणजे कमतरता, कमजोरी. स्ट्रेंथ्स म्हणजे आपली जे काही शक्तीस्थळं आहेत, ज्याला आपण स्ट्रेंथ असं म्हणतो, ज्या गोष्टी आपल्यामध्ये चांगल्या आहेत, वैशिष्ट्य काय आहेत आपली, ती या ठिकाणी सांगायची आहेत. म्हणजे गुण आणि अवगुण असं सांगू शकतो आपण, कोणकोणते आहेत ते सांगायचे आहेत. ओके, वीकनेसेस आणि स्ट्रेंथमध्ये आपल्याला क्लासिफाय करायचं, वर्गीकरण करायचं आहे. हे जे काही शब्द दिलेले आहेत या शब्दांचं, तर वीकनेसेस कमतरता म्हणजे अवगुण जे आहेत आपले ते, आणि स्ट्रेंथ्स म्हणजे आपल्या ज्या शक्तीस्थळं आहेत, गुण आहेत ते सांगायचे आहेत. त्यामध्ये आपल्याला हे क्लासिफाय करायचं आहे. पहिलं आहे फिअर. फिअर म्हणजे भीती. तर भीती ही चांगली आहे का वाईट आहे? आपल्यामध्ये भीती असणं, फिअर इज वीकनेस ऑफ अस. ओके, सो यू कॅन राईट फिअर इन टू वीकनेसेस. कॉन्फिडन्स म्हणजे आत्मविश्वास असणे, इट विल बी इन स्ट्रेंथ. क्लॅरिटी सुस्पष्टता स्ट्रेंथमध्ये येईल. कन्फ्युजन गोंधळ, नेहमी गोंधळलेल्या अवस्थेमध्ये असतो आपण, वीकनेसेसमध्ये येईल. वरी चिंता, कोणत्या गोष्टीची चिंता केली तर आपल्याला अजून प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ शकतात, म्हणून वीकनेसेसमध्ये येईल. त्यानंतर करेज सामर्थ्य, धैर्य कशामध्ये येईल? स्ट्रेंथमध्ये येईल. कवर्डाईज म्हणजे भित्रेपणा, वीकनेसमध्ये येईल. कंपॅशन म्हणजे जिव्हाळा, एखाद्यावर प्रेम करणे, माया करणे, स्ट्रेंथमध्ये येईल. ब्रेवरी शौर्य, शूरवीर असाल तुम्ही तर स्ट्रेंथमध्ये येईल. हेजिटेशन म्हणजे संकोच करणे, कोणत्याही गोष्टी मी करू किंवा नको करू, करू किंवा नको करू याच्यामध्येच आपली वेळ निघून जाते, सो इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज वीकनेस. पंक्च्युअलिटी म्हणजे वक्तशीरपणा, कोणतंही काम आपण वेळेवर करतो, स्ट्रेंथमध्ये येईल. लेझिनेस आळशी, आळस वीकनेसमध्ये येईल. अँगर राग येणे, वीकनेसमध्ये येईल. फेथ म्हणजे विश्वास, कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवायचा, समोरच्यावर विश्वास ठेवायचा, स्ट्रेंथमध्ये येईल. पेशन्स म्हणजे सबुरी, कोणतेही काम जे काही होईल त्याला वेळ देणे म्हणजे स्ट्रेंथमध्ये येईल. ॲम्बिशन म्हणजे महत्त्वाकांक्षा, स्ट्रेंथमध्ये येईल. जनरॉसिटी म्हणजे नम्रपणा, उदारपणा आपल्या मनाचा, स्ट्रेंथमध्ये येईल. इम्पेशन्स म्हणजे उतावीळपणा, पेशन्सच्या विरोधात हा शब्द आहे इम्पेशन्स. ओके, उतावीळपणा वीकनेसमध्ये येईल. चिअरफुलनेस म्हणजे नेहमी हसतमुख राहणे, खुश राहणे, स्ट्रेंथमध्ये येईल. टॉलरन्स म्हणजे सहिष्णुता, दुसऱ्याला आपण टॉलरेट करतोय, एखादा आपल्याला जरी चिडवत असेल तरीसुद्धा आपण त्याच्यासोबत सहिष्णुतेने वागतोय,
त्याला टॉलरेट करतोय म्हणजे स्ट्रेंथमध्ये येईल आपल्याला. ॲरोगन्स उद्धटपणा वीकनेसमध्ये येईल. ॲग्रेसिव्हनेस म्हणजे समोरच्यावर चवताळून जाणे, राग येणे, आपल्याला खूप जास्त राग येत असेल, सो इट विल बी कन्सिडर्ड इन टू द weakness actually. So all these things are classified now. Let's start with the poem now. What is given in the poem, we will see that also. आता एक कविता सुरू करतोय आपण. इफ नावाची खूप महत्त्वाची अशी कविता आहे. इफचा अर्थ जर असं सांगितलेलं आहे. बघूयात पहिले रुडयार्ड किपलिंगबद्दल माहिती बघून घ्या. हु वॉज रुडयार्ड किपलिंग? ही वॉज बॉर्न इन द इयर 1865 and died in the year 1936. Rudyard Kipling was an English journalist, शॉर्ट स्टोरी रायटर, पोएट अँड नॉव्हलिस्ट. कोण होते रुडयार्ड किपलिंग? इंग्लिश जर्नलिस्टसुद्धा होते, ते पत्रकार होते, शॉर्ट स्टोरी रायटर लघु कथा लेखक होते, पोएट कवीसुद्धा होते, अँड नॉव्हलिस्ट म्हणजे कादंबरीकारसुद्धा होते. किपलिंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर रायटर्स इन द युनायटेड किंगडम. इंग्लंडमध्ये किंवा युनायटेड किंगडममध्ये सुप्रसिद्ध असे ते लेखक होते. इन बोथ प्रोज अँड वर्स, गद्य लेखनामध्ये आणि पद्य लेखनामध्ये दोन्हीमध्ये ते खूप प्रसिद्ध होते. इन द लेट 19th अँड अर्ली 20th सेंचुरी, 19व्या जे शतक आहे त्या शतकामध्ये आणि 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला 1936 सांगितलेलं म्हणजे 20वं शतक लागलेलं होतं, म्हणजे 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला ते सुद्धा प्रसिद्ध होते त्या काळामध्ये, सेंचुरीजमध्ये. ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1907 ॲट द एज ऑफ 42. 42 वर्षाचे असताना त्यांना साहित्यातला सगळ्यात सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार हा नोबेल प्राइज म्हणून गणला जातो. हा देण्यात आलेला होता 1907मध्ये. ही वॉज द फर्स्ट रायटर रायटिंग इन इंग्लिश टू रिसीव्ह द प्राइज. पहिले रायटर आहेत इंग्लिशमध्ये लिहिणारे ज्यांना हा प्राइज भेटलेला आहे. आता कवितेबद्दल थोडीशी माहिती दिलेली आहे, काय ते बघूयात आपण. धिस पोएम डील्स विथ ॲडवाईस गिवन बाय फादर टू हिज सन. ही कविता कशासंबंधी आहे? इट इज अ ॲडवाईस गिवन बाय फादर टू हिज सन. सल्ला, ॲडवाईस म्हणजे काय? सल्ला. वडिलांनी आपल्या मुलाला दिलेला हा सल्ला आहे. आता आपले वडील जे असतात नेहमी आपल्याला काही ना काही मोठे लोक असतात. आता तुम्ही 10वीमध्ये आहात तर काही ना काही सल्ले ते भविष्यामध्ये तुमच्या जीवनामध्ये देणारच. वाय दे आर गिविंग यू ॲडवाइसेस? बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट यू टू बी अनसक्सेसफुल इन युअर लाईफ. दे डोंट वॉन्ट यू टू बी इन एनी ट्रबल वाय लिव्हिंग द लाईफ. दॅट्स वाय दे गिव्ह यू ॲडवाइस. And why they are giving all these advices? Because they have already gone through this situation from which you will go. So they have that experience with them, and experience is the best teacher. अनुभव हा सगळ्यात चांगला शिक्षक आहे. म्हणून हा जो अनुभव त्यांना आलेला आहे तो तुम्हाला येऊ नये वाईट अनुभव. दॅट्स वाय दे गाईड यू. गिविंग यू ॲडवाइस इज नॉट जस्ट मेअर मेकिंग यू एनी ट्रबल. ॲक्च्युली इट इज ॲक्च्युली अ थिंग टू गाईड यू. एखादी तुम्हाला गायडन्स म्हणून त्यांनी त्या गोष्टी सांगितलेल्या असतात. दॅट्स वाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू लिसन टू देअर ॲडवाईस ऑल्सो. सो धिस पोएम इज जस्ट अन ॲडवाईस गिवन बाय अ फादर टू हिज सन. आपल्या मुलाला दिलेला हा एक सल्ला आहे. बघूयात त्या कवितेमध्ये काय सांगितलेलं आहे ते. अतिशय सुंदर अशी कविता रुडयार्ड किपलिंग यांनी लिहिलेली आहे, याच आपण बघणार आहोत मित्रांनो. ठीक आहे, कवितेला सुरुवात करूया आपण. पहिलं कडवं दिलेलं आहे. इफ you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor टॉक टू वॉइस. पहिलं कडवं दिलेलं आहे. किती ओळी आहेत आपल्याला समोर दिसत आहेत? 1 2 3 4 5 6 7 8 ओळी दिलेल्या आहेत. अतिशय महत्त्वाच्या ओळी आहेत. वडील आपल्या मुलाला सांगतायत हाऊ टू बी सक्सेसफुल इन लाईफ. तुला जर सक्सेसफुल व्हायचं असेल भविष्यामध्ये तर तू काय केलं पाहिजे हे सांगितलेलं आहे. काय सांगितलेलं आहे ते बघूया आपण. इफ यू कॅन कीप युअर हेड. कीप युअर हेड काय अर्थ होतो? कीप युअर हेड म्हणजे राग येऊ न देणे. इथे आपल्याला ग्लॉसरीमध्ये दिलेले आहेत काही शब्द बघा. कीप वन्स हेड म्हणजे नॉट टू गेट अँग्री, राग न येऊ देणे. ओके, तर काय सांगितलेलं आहे? इफ यू कॅन कीप युअर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लुझिंग देअर्स अँड ब्लेमिंग इट ऑन यू. स्वतः तू काय कर, जर तुला सक्सेसफुल व्हायचं असेल तर यू शुड नॉट लूज युअर टेम्पर, यू शुड नॉट गेट अँग्री. केव्हा तू अँग्री व्हायचं नाही आहे, केव्हा राग येऊ द्यायचा नाही आहे तुला? वेन ऑल अबाउट यू आर लुझिंग देअर्स, जेव्हा सगळे बाकीचे तुझ्यावर रागावत आहेत,
सगळे तुझ्यावर राग करतायत तुझा, अशा वेळेला तू त्याच्यावर प्रतिक्रिया देऊ नकोस, तू राग येऊ देऊ नकोस. आय एम ब्लेमिंग इट ऑन यू. आणि दुसरे तुझ्यावर दोषारोप करत असतील कोणत्याही गोष्टीचं, ब्लेमिंग म्हणजे दोषारोप करणे, तुझ्यावर दोष देत असतील कोणत्याही गोष्टीचा, तर अशा वेळेला डोंट लूज युअर टेम्पर, डोंट बी अँग्री. राग येऊ देऊ नकोस. कारण समोर ज्या वेळेला एखादा व्यक्ती पिच वाढवतोय आपला, त्यावेळेला आपणही आपली पिच वाढवली तर या गोष्टीचं काय होईल, पर्यवसन काय होईल की भांडणं होतील, मोठं भांडण होईल आणि या भांडणामध्ये कोणाला इजा पोचू शकते. दिस विल हर्ट इच अदर. या गोष्टी आपल्या एकमेकांना हर्ट करू शकतात आणि याचा एक खूप मोठा अपघात घडू शकतो भविष्यामध्ये. दोघांमध्ये होणाऱ्या ज्या काही झटापट होऊ शकते लोकांमध्ये, अशा वेळेला याच्यात नुकसान दोघांचं होऊ शकतं. अशा वेळेला काय करायचं, यू शुड कीप युअर हेड. वडील म्हणतायत अशा वेळेला तू शांत हो. ज्यावेळेला तुम्ही शांत होता, काही प्रतिक्रिया देत नाही, अशा वेळेला समोरचा सुद्धा ऑटोमॅटिकली शांत होतो. ते का रागावलेले आहेत किंवा ते का दोष देत आहेत तुम्हाला, याचं पहिले कारण समजून घ्या. इफ यू आर राईट ॲट दॅट टाईम, जर तुम्ही योग्य आहात तर ते सिद्ध होणारच आहे. सत्यमेव जयते म्हटलेलंच आहे. तर अशा वेळेला डोंट लूज युअर टेम्पर, डोंट बी अँग्री, कीप युअर हेड असं म्हटलेलं आहे. पहिली ओळ वडिलांनी दिलेला सल्ला. समोर काय सांगितलेलं आहे, इफ यू कॅन ट्रस्ट युअर सेल्फ वेन ऑल मेन डाऊट यू बट मेक अलाउन्स फॉर देअर डाऊटिंग टू. ट्रस्ट युअर सेल्फ. आता काय म्हटलेलं आहे तिसऱ्या ओळीमध्ये, ट्रस्ट म्हणजे विश्वास, स्वतःवर विश्वास ठेव. ट्रस्ट युअर सेल्फ. आपण स्वतःवर काय ठेवला पाहिजे, विश्वास ठेवला पाहिजे. इफ यू कॅन ट्रस्ट युअर सेल्फ वेन ऑल मेन डाऊट यू. इतर लोक तुझ्यावर शंका उपस्थित करतायत, 10वीची परीक्षा आहे, हा पास होईल किंवा नाही, चांगले गुण घेईल किंवा नाही, असं डाऊट आहे, परंतु तुम्हाला दुसरे डाऊट घेत आहेत, शंका उपस्थित करतात. अशा वेळेला आपण स्वतःवर शंका उपस्थित केली नाही पाहिजे. अशा वेळेला काय केलं पाहिजे, यू शुड ट्रस्ट युअर सेल्फ. आपण स्वतःवर विश्वास ठेवला पाहिजे. ओके. आणि नंतर काय म्हटलेलं आहे, बट मेक अलाउन्स फॉर देअर डाऊटिंग टू. परंतु समोरच्याने आपल्यावर डाऊट घेतलाच नाही पाहिजे असं काही नाही आहे. मेक अलाउन्स म्हणजे त्यांना परवानगी द्या, जे तुमच्यावर शंका उपस्थित करता आहे. अशा वेळेला काय करायचं आहे, व्हॉट अदर्स ऑल्सो हॅव टू से अबाउट, कन्सिडर. जे लोक तुमच्यावर शंका उपस्थित करतायत, त्यासुद्धा शंका का उपस्थित करतायत याची खात्री पटवून घ्यायला पाहिजे. त्यांनासुद्धा चान्स दिला पाहिजे. ते असं का विचार करतायत, त्यांचा डाऊट आपण क्लिअर केला गेला पाहिजे. असं होता कामा नाही की बा समोरच्याने माझ्यावर शंकाच उपस्थित केली नाही पाहिजे. समोरचा व्यक्ती आहे, ही कॅन थिंक एनिथिंग अबाउट यू. ते तुमच्याबद्दल काही विचार करू शकतात. सो ॲट दॅट टाईम यू शुड नॉट रिॲक्ट इन अदर वे. गिव्ह दॅट चान्स टू द अदर पर्सन ऑल्सो अँड ट्राय टू क्लिअर दॅट डाऊट इन फ्युचर. आणि फ्युचरमध्ये तो जो काही डाऊट आहे, शंका उपस्थित केलेली आहे, तो क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करा. दॅट इज व्हॉट अ फादर इज टेलिंग टू हिज सन. इफ यू कॅन वेट अँड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग or being lied about, don't deal in lies. If you can wait and not be tired by waiting. जर तुम्ही प्रतीक्षा करू शकता, वेट म्हणजे प्रतीक्षा करणे, योग्य वेळ येऊ द्यायची. प्रत्येक कोणत्याही कामाची एक योग्य वेळ असते, ती वेळ येऊ द्यायला पाहिजे आपण. सो यू हॅव टू वेट अँड वॉच. बघा काय होतं तर ते, बिकॉज द टाईम विल कम अँड यू विल बी सर्व्ड ॲट दॅट टाईम. तुमची सुद्धा वेळ येणार आहे आणि त्यावेळेला तुम्ही सिद्ध करून दाखवणार आहेत ज्या काही गोष्टी आहेत त्या. सो यू हॅव टू वेट फॉर समथिंग. आपण उतावीळ व्हायला नको. आपण बघितलेलं आहे विकनेसेस आणि स्ट्रेंथमध्ये बघा, पेशन्स एक गोष्ट सांगितलेली आहे. तर आपण पेशन्स बाळगलं पाहिजे, उतावीळ नाही व्हायला पाहिजे आपण. ओके. सो यू हॅव टू वेट फॉर समथिंग अँड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग. आणि या वेटिंगचं आपण काय टायर्ड नाही व्हायला पाहिजे, थकलो नाही पाहिजे, किंवा माझ्यासोबत चांगलं का घडत नाही आहे, डोंट बी टायर्ड बाय दॅट फॉर दॅट. रातोरात लॉटरीमधून आपल्याला श्रीमंत होता येणार नाही आहे. इट विल टेक टाईम. इफ यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग, इट विल टेक टाईम. इफ यू आर ट्राईंग टू स्टार्ट समथिंग, पीपल विल फर्स्ट ऑफ ऑल मेक फन ऑफ यू. पहिले लोक तुमचं काय असतील खिल्ली उडवतील, नंतर they will consider you after that. When you will become successful, these people will tell you or will talk about you that we knew that this person will be successful in future. At that, first of all they make fun of you. पहिले त्यांनी तुमची मजाक उडवलेली आहे, मजा घेतलेली आहे, खिल्ली उडवलेली आहे. पण नंतर ज्या वेळेला तुम्ही सक्सेसफुल व्हाल, त्याच वेळेला हे सांगतील की बा आम्ही सांगितलं होतं हा खूप सक्सेसफुल होणार आहे म्हणून. पण याच्यासाठी काय व्हावं लागेल, यू हॅव टू वेट अँड यू शुड नॉट गेट टायर्ड बाय वेटिंग. तर ही जी काही वेळ येणार आहे याच्यासाठी तुम्हाला वेळ द्यावा लागणार आहे. ओके.
सो आजच सगळ्या गोष्टी होऊन जातील असा विचार करू नये. सो वेट फॉर दॅट थिंग्स जर सक्सेसफुल व्हायचं असेल तर. ऑर बिंग लाईड अबाउट, डोंट डील इन लाईज. आणि जर बिंग लाईड अबाउटचा अर्थ इथे दिलेला आहे बघा, फॉल थिंग्स स्पोकन अबाउट वन सेल्फ बाय अदर्स. तुमच्याबद्दल कोणी र्युमर्स असतील, चुकीच्या गोष्टी सांगत असतील, तर अशा वेळेला डोंट डील इन लाईज. या चुकीच्या गोष्टींवरती प्रतिक्रिया देऊ नका किंवा र्युमर्स जे असतील त्या स्वतःवर लादून घेऊ नका. ट्राय टू क्लिअर दॅट लाईज ऑल्सो. जे काही लाईव्स तुमच्याबद्दल सांगितल्या जात आहेत, जे खोट्या र्युमर्स अफवा पसरवल्या जात आहेत, या अफवासुद्धा तुम्ही थोपवून धरल्या पाहिजेत, त्या क्लिअर केल्या पाहिजे. ओके, सो डोंट डील इन लाईज किंवा खोट्याचा साथसुद्धा देऊ नका भविष्यामध्ये, हे सुद्धा सांगितलेलं आहे. ऑर बिंग हेटेड, हेटेड म्हणजे तिरस्कार करणे. तुमचा कोणी तिरस्कार करत असेल, डोंट गिव्ह वे टू हेटिंग. कोणी तिरस्कार करत असेल तोही सहन करून घेऊ नका. ऑर डोंट गिव्ह वे टू हेटिंग, किंवा दुसऱ्यांचा तुम्ही तिरस्कार करू नका. एखादा तुमचा तिरस्कार करत असेल तर त्याचा तिरस्कार तुम्ही करू नका असं सांगितलेलं. गिव्ह वे टू हेटिंग काय आहे? अलाव हेट्रेड टू टेक कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ. तिरस्कार, दुसऱ्याचा तिरस्कार करणे. आपल्या मनामध्ये दुसऱ्याच्या बद्दल तिरस्काराची भावना निर्माण झाली की खूप कठीण काम होऊन जाईल मग. म्हणून काय करायचं आहे? डोंट हेट अदर्स असं फादर म्हणतायत. अँड येट डोंट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वाईज. जास्त परफेक्ट बनण्याचा प्रयत्न करू नका. डोंट लुक टू गुड, इथे काय सांगितलेलं आहे? नॉट टू बी परफेक्ट. खूप मी परफेक्ट होईल असं किंवा मी खूप परफेक्ट आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न करू नका. बना, परफेक्ट बना असं काही नाही आहे, परंतु व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट, डोंट डू द पॉम्प अँड शो ऑफ दॅट थिंग्स ॲक्च्युअली, दॅट आय एम व्हेरी गुड, मी खूप चांगला आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करू नका. नॉट टॉक टू वाईज, किंवा आपल्या नॉलेजचा, तुमच्याजवळ जर नॉलेज असेल तर त्या नॉलेजचा लोकांना देखावा करू नका. मी खूप चांगला आहे, मी खूप हुशार आहे असं सांगण्याचा प्रयत्न करू नका. सो डोंट टॉक टू वाईज ऑल्सो. खूप छान, मी खूप हुशार आहे असं दाखवण्याचा लोकांना प्रयत्न करू नये. इथं टॉक टू वाईज दाखवलेलं आहे, शो ऑफ वन्स नॉलेज. मी खूप ज्ञानी आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न करू नका. ओके, बिकॉज आपण माहीत आहे तुम्हाला, शॅलो वॉटर मेक्स व्हेरी नॉईस बट द डीप सी फ्लोज व्हेरी सायलेंटली. खूप हा जो उतावळी ज्या काही गोष्टी असतात किंवा जे पाणी वरवर झऱ्याचं वाहत असतं ते खूप खळखळ करत वाहत असतं. म्हणजे जर नॉलेज नसेल तर त्याचा खूप खळखळ आवाज येणार आहे, आणि जर तुमच्यामध्ये खूप नॉलेज आहे समुद्रासारखे शांत तुम्ही राहणार आहात. म्हणून नॉलेजेबल पर्सनचं हे एक वैशिष्ट्य असतं, दॅट ही कीप्स हिमसेल्फ सायलेंट ॲक्च्युली. ओके, सायलेन्स इज गोल्डन म्हणून म्हणतात. सो नॉट टॉक टू वाईज, आपल्या ज्ञानाचा लोकांना देखावा करण्याचा प्रयत्न करू नका. हे झालं पहिलं कडवं. ओके, आर यू गेटिंग व्हॉट इज गिवन ओव्हर हिअर? या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला समजत असतील. दुसऱ्या कडव्याकडे बघूयात आपण. खूप चांगली कविता सांगितलेली आहे. एक वडील आपल्या मुलाला देत असलेला हा संदेश आहे. बघूया पुढच्या कडव्यामध्ये काय आहे तर, इफ यू कॅन ड्रीम अँड नॉट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर, इफ यू कॅन थिंक अँड नॉट मेक थॉट्स युअर एम, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. खूप छान कडवं आहे बघा. हे काय सांगितलेलं आहे या कडव्यामध्ये? इफ यू कॅन ड्रीम, ड्रीम म्हणजे स्वप्न. जर तुम्ही स्वप्न बघू शकत असाल, अँड नॉट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर, आणि या स्वप्नांना जर तुम्ही सत्यात उतरवू शकत नसाल, मेक द ड्रीम्स युअर मास्टर म्हणजे तुमचे मालक बनवा, या स्वप्नांना तुमचे मालक बनवा असं सांगितलेलं आहे. म्हणजे काय? स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. फक्त स्वप्न बघून चालणार नाही आहे. आणि स्वप्न हे रात्रीच्या अंधारामध्ये झोपेत बघितलेले ती स्वप्न, त्यांचा विचार इथे करायचा नाही आहे बरं का आपल्याला. इथे स्वप्न कोणती आहेत? मला जीवनामध्ये काहीतरी बनवून दाखवायचं आहे ते स्वप्न, आणि ते पूर्ण करण्याचं काम आपण करायला पाहिजे असं त्या वडिलांना वाटतं. इफ यू थिंक अँड नॉट मेक थॉट्स युअर एम, जर तुम्ही काही करण्याचा विचार करत असाल, अँड नॉट मेक थॉट्स युअर एम, परंतु त्या विचाराला तुम्ही आपल्या सत्यामध्ये उतरवू शकत नसाल आणि उद्दिष्टापर्यंत नेऊ शकत नसाल, देन यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल. तुम्ही सक्सेसफुल होणार नाही. आपल्या मनामध्ये काहीतरी विचार आलेला आहे, 10वीची परीक्षा आहे, तुम्ही हा विचार मनामध्ये आणलेला आहे की मी खूप अभ्यास करेल आणि आय विल गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स इन माय एक्झामिनेशन, मी डिस्टिंक्शनने पास होईल, हा विचार तुमच्या मनामध्ये आहे. परंतु हे उद्दिष्ट तुम्ही समोर ठेवलं नाही,
यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल. फक्त विचार आणून चालणार नाही आहे. यू हॅव टू वर्क अपॉन दॅट थॉट ऑल्सो. यू हॅव टू कन्वर्ट दॅट थॉट इन टू ॲक्शन. आणि त्या कृतीमध्ये तुम्हाला त्या विचाराला आणावं लागेल. आणि यू हॅव टू मेक दॅट थॉट युअर एम. त्याला आपलं उद्दिष्ट बनवा. एम म्हणजे उद्दिष्ट. समोरची ओळ आहे, इफ यू कॅन मीट विथ ट्रायम्फ अँड डिझास्टर. ट्रायम्फ म्हणजे विजय आणि डिझास्टर म्हणजे पराजय. विजय आणि पराजय या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला भेटणार आहेत. तुम्ही जिंकणार आहात किंवा तुम्ही हरणार आहात, या दोन्ही गोष्टी आहेत बघा. या दोन गोष्टी तुम्हाला भेटलेल्या असतील तर अशा वेळेला काय वडील म्हणतात, अँड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. आणि हे जे ढोंगी आहेत, इम्पोस्टर्स म्हणजे ढोंगी, फसवणार आहेत. विजय आणि पराजय या दोन्ही गोष्टी आपल्याला फसवतात. कशा फसवतात बरं? इम्पोस्टर का म्हटलेलं आहे कवीने या दोन गोष्टींना? कारण विजय प्राप्त झाला आपल्याला तर आपण खूप खुश होऊन काय हुरळून जाऊ, बिलकुल सातवे आसमान पर ज्याला असं म्हणतात. आणि त्यामध्येच खूप ओव्हर कॉन्फिडंट होऊन मग नंतर आपला पराजय होऊ शकतो. म्हणून आपल्याला विजयसुद्धा फसवू शकतो. म्हणजे आपण विजयी होणे ही गोष्टसुद्धा आपल्याला फसवू शकते. म्हणून या दोन्ही गोष्टींना कसं ट्रीट केलं पाहिजे? सेम, जस्ट द सेम म्हटलेलं आहे. दोन्ही गोष्टींना कसं केलं पाहिजे? सेम पद्धतीने ट्रीटमेंट दिली गेली पाहिजे. जर तुमचा पराजय होत असेल तर खूप निराश होऊन आता माझ्यासमोर काहीच मार्ग उरलेला नाही आहे, सगळं संपलं, असा विचार करू नये. कारण अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे. थॉमस एडिसन यांनी बल्ब तयार केला, हा 100 प्रयत्न झाल्यानंतर त्यांना कळलं की बल्ब कसा तयार होतो. सो ॲट दॅट टाइम ही डिड नॉट स्टॉप ॲट दॅट टाइम वेन ही कुड नॉट मेक दॅट बल्ब ॲक्च्युली. म्हणून एडिसन त्यावेळेला थांबले नाहीत, त्यांनी सतत प्रयत्न केले अँड इन द लास्ट ही मेक दॅट बल्ब ॲक्च्युली. ही मेड दॅट बल्ब. सो डिझास्टर अँड ट्रायम्फ वी हॅव टू ट्रीट दीज टू थिंग्स जस्ट द सेम. विजयी झालेला असाल तर खूप खुश होऊ नका आणि पराजय झालेला असेल तर खूप निराश होऊ नका. दोन्ही गोष्टींना तुम्ही सेम पद्धतीने ट्रीट केलं पाहिजे असं म्हणतायत. इफ यू कॅन बिअर टू हिअर द ट्रूथ यू हॅव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रॅप फॉर फूल्स. आणि इफ यू कॅन बिअर टू हिअर द ट्रूथ, ट्रूथ म्हणजे सत्य. जे काही सत्य तुम्ही सांगितलेलं आहे त्याच्यावर जर तुम्ही ठाम राहत असाल, टू हिअर द ट्रूथ, आणि सत्य जे काही सांगितले जात आहात तुमच्याबद्दल त्या ऐकण्याची ताकद तुमच्यामध्ये असली पाहिजे. यू हॅव स्पोकन, ज्या गोष्टी तुम्ही सांगितलेल्या आहेत त्याच्यावर तुम्ही ठाम असाल त्या सत्यावर, तर तुम्ही सक्सेसफुल व्हाल भविष्यामध्ये. ट्विस्टेड बाय नेव्स, ट्विस्टेड म्हणजे एखादी गोष्ट, ट्रूथ ट्विस्टेड बाय समवन म्हणजे चेंज, एखादं सत्य असतं. नेव्स म्हणजे काय? कनिंग ऑर डिसऑनेस्ट पीपल, म्हणजे जे काही धूर्त लोक असतात. हे धूर्त लोक काय करतात? सत्याला तोडून मरडून आपल्यासमोर मांडतात. अशा ते का करतात? हे टू मेक अ ट्रॅप फॉर फूल्स. जे मूर्ख लोक असतात यांना सापळ्यामध्ये फसवण्याचं काम ते करतात. तर अशा वेळेला सत्याच्या बाजूने आपण राहायला पाहिजे असं वडील म्हणतात. सो यू हॅव टू बी firm on your whatever the truth has been told by you and whatever the truth that has been said by said about you, you have to be firm on that particular thing. त्या गोष्टीवर तुम्ही फर्म राहायला पाहिजे. and don't be fool to get trapped yourself. ओके, तुम्ही एखाद्या गोष्टीला तोडून मरडून सांगितलेलं आहे तर आणि तुमच्यासमोर मांडलेलं आहे तर त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका आणि मूर्ख लोकांच्या पंक्तीमध्ये जाऊन बसू नका किंवा त्यांच्या सापळ्यामध्ये सापडू नका असं सांगितलेलं आहे. और वॉच द थिंग्स यू गेव युअर लाईफ टू ब्रोकन अँड स्टूप अँड बिल्ड देम अप विथ वॉर्न आउट टूल्स. आणि तुमच्यासमोर वॉच द थिंग्स यू गेव युअर लाईफ टू, तुमच्यासमोर ज्या गोष्टींवर तुम्ही तुमचं जीवन घालवलेलं आहे, ज्या गोष्टी बनवण्यासाठी तुम्हाला खूप वेळ लागलेली होती, परंतु आता त्या काय झालेल्या आहेत? ब्रोकन, सगळं मोडून पडलं. मी खूप मेहनतीने सगळ्या गोष्टी तयार केलेल्या होत्या परंतु त्या आता मोडून पडलेले आहेत. अशा वेळेला काय करायचं आहे? स्टूप अँड बिल्ड देम अप विथ वॉर्न आउट टूल्स. तुम्ही थोडंसं नमतं घेतलं पाहिजे. अँड बिल्ड देम, पुन्हा सुरुवात करायला पाहिजे. बिल्ड देम म्हणजे पुन्हा बांधणे विथ वॉर्न आउट टूल्स. ज्या काही गोष्टी तुमच्याजवळ आहेत, वॉर्न आउट टूल्स म्हणजे शिल्लक ज्या काही गोष्टी तुमच्याजवळ आहेत त्या गोष्टींच्या साह्याने तुम्ही पुन्हा प्रयत्न करून त्या सगळ्या गोष्टी बनवल्या पाहिजे. एक बिझनेस तुम्ही स्टार्ट केला, फॉर एक्झाम्पल आपण बघितले एखादा बिझनेस आपण स्टार्ट केलेला आहे, 10वी नंतर 12वी नंतर ग्रॅज्युएशन नंतर तुम्ही काहीतरी बिझनेस सुरू केला, खूप चांगली प्रगती तुमची झाली आणि अचानकच तुम्हाला लॉस
आला त्या सगळ्या बिझनेसमध्ये. तर अशा वेळेला ब्रोकन सगळं जे काही बनवलं होतं ते सगळं निघून गेलेलं आहे आता. अशा वेळेला डोंट बी डिसहार्टन, स्टॉप फॉर सम टाइम, थोडा वेळ थांबा. अँड व्हॉट यू हॅव टू डू, वॉट एव्हर द थिंग्स दॅट यू हॅव विथ यू, ट्राय टू बिल्ड देम अप वन्स अगेन. पुन्हा त्या गोष्टी बनवण्याचा प्रयत्न करा. स्टूप म्हणजे थोडंसं वाकून पुन्हा तयार करायचा प्रयत्न करा. स्टीव्ह जॉब्स आहेत बघा, स्टीव्ह जॉब्स हे खूप मोठ्या कंपनीमध्ये आपल्या मित्रांसोबत काम करत होते, परंतु नंतर त्यांना त्यांनीच बनवलेल्या स्थापन केलेल्या कंपनीमध्ये बेनिफिट झालं आणि त्यानंतर त्यांच्या मित्रांनी त्यांना त्या कंपनीतून काढून टाकलं. अशा वेळेला ते थांबले का? नाही. ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी इन द गॅरेज. त्यांनी स्वतःची कंपनी तयार केली. HP नावाची कंपनीसुद्धा अशी त्या लोकांनी गॅरेजमध्ये स्थापन केलेली होती. ओके, तर तसंच स्टीव्ह जॉब्स यांनी सुद्धा तसंच केलं, साधारण गोष्टींपासून सुरुवात केली आणि आज बघा आयफोन नावाची कंपनी, जी कंपनी आहे ही किती मोठी कंपनी झालेली आहे बघा, किती महाग इक्विपमेंट्स त्यांचे भेटतात. ओके, सो दिस इज हाऊ द पीपल ट्राय टू कोप अप विथ द सिच्युएशन. पुन्हा त्या सिच्युएशनमधून ते कसं बाहेर पडतात. व्हॉट्सॲपसारखं फीचर तुम्हाला माहीत असेल. व्हॉट्सअप हे जे ॲप्लिकेशन बनवलेले आहेत हे आधी फेसबुकमध्ये काम करणारे लोक होते, त्यांना त्या कंपनीतून काढण्यात आलं, त्यांनी व्हॉट्सअप तयार केलं. आता परिस्थिती अशी आहे की फेसबुक कंपनीने व्हॉट्सअप हे विकत घेऊन घेतलेलं आहे स्वतः. इतकं सक्सेसफुल ते झालेलं होतं. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू ट्रीट द थिंग्स. ज्या काही गोष्टी मोडून पडलेल्या असतात त्या पुन्हा आपण स्टार्ट केल्या पाहिजे, पुन्हा बिल्डअप केल्या पाहिजे, असं या ठिकाणी बाबांना आपल्या मुलाला सांगायचं आहे. सो दिस इज हाऊ द सेकंड स्टांजा इज देअर. थर्ड स्टांजाकडे आपण वळत आहोत. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. काय अर्थ होतो ते बघून घेऊया आपण. If you can talk with crowds and keep your virtue. लोकांसोबत बोलायचं. टॉक विथ क्राउड्स म्हणजे भरपूर लोकांसोबत तुमचं संभाषण होत आहे, परंतु कीप युअर व्हर्च्यू. कीप युअर व्हर्च्यू म्हणजे कीप वन्स गुडनेस और मॉरल्स अंडर एनी कंडिशन. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपले जे मूल्य आहेत ते विसरता कामा नये. भरपूर लोकांमध्ये आपण वावरतोय, भरपूर लोक आपल्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत आहेत. अशा वेळेला खूप मोठे तुम्ही व्यक्ती झालेला आहात तरीसुद्धा डोंट लूज युअर व्हर्च्यूज. जे काही संस्कार तुमच्याजवळ झालेले आहेत, ज्या चांगुलपणा तुमच्यामध्ये आहेत, तो कधी घालवू नका, तो वाया घालवू नका आपल्या जीवनामध्ये. और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच. आणि तुम्ही खूप मोठ्या लोकांसोबत वावरत आहात तरीसुद्धा जे कॉमन लोक आहेत, कॉमन लोकांचा टच तुम्ही घालवू नका. जे काही कॉमन लोक आहेत त्यांच्यासोबत सुद्धा तुम्ही त्या पद्धतीने राहिलं पाहिजे. लूज द कॉमन टच म्हणजे काय? रिफ्यूज टू इंटरॅक्ट विथ कॉमन पीपल. खूप मोठमोठ्या लोकांसोबत वावरायला झालेलो आपण, खूप मोठे झालोत, अशा वेळेला जे बिचारे गरीब लोक आहेत त्यांच्यासोबत राहायचं नाही असं काही आहे का? बिलकुलच नाही आहे. त्यांच्यासोबत सुद्धा आपण तसंच वागलं पाहिजे. ओके, इफ निदर फोज नॉर लव्हिंग फ्रेंड्स कॅन हर्ट यू, इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच. इफ निदर फोज म्हणजे दुश्मन, आपले जे शत्रू असतात ते. नॉर लव्हिंग फ्रेंड्स कॅन हर्ट यू, जेव्हा तुमचे शत्रू आणि मित्र हे सुद्धा तुम्हाला हर्ट करू शकत नाही, दुःख पोचवू शकत नाही. इफ ऑल मेन काउंट विथ यू, आणि तुम्ही सगळ्यांची दखल घेतात. काउंट विथ यू म्हणजे इक्वली इम्पॉर्टंट टू यू. सगळे लोक तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत, असं कोणीच नाही की जी कमी आहे किंवा कोणी जास्त आहे. आपण बघितलेलं आहे आपल्या वॉर्मिंग अप ॲक्टिव्हिटीमध्ये क्लास किंवा रिलिजन किंवा कलरवरून आपण त्यांच्यामध्ये काहीही फरक करत नाही. सगळ्यांना सेम ट्रीटमेंट देतो आपण. काउंट विथ यू, सगळे तितकेच महत्त्वाचे आहे तुमच्यासाठी अशा वेळेला. बट नन टू मच, एखादा व्यक्ती तुमच्यासाठी खूप प्रिय असं तुमच्या मनामध्ये नाही आहे. इफ यू कॅन फील द अनफॉरगिव्हिंग मिनिट म्हणजे अनफॉरगिव्हिंग मिनिट म्हणजे टाईम दॅट डज नॉट वेट फॉर एनीवन. जी काही वेळ आहे या प्रत्येक वेळेला तुम्ही काय करा, काहीतरी चांगलं काम करा. फील दॅट मोमेंट, फील द अनफॉरगिव्हिंग मिनिट. ही जी वेळ आहे ही कोणालाच काय म्हणतात माफ करत नाही, कारण ही वेळ टिकटिक जी घड्याळ आहे ती सुरूच आहे आणि ती समोर चाललेली आहे, ती कधी थांबणार नाही आहे. सो यू हॅव द टाईम विथ यू राईट नाव. तुमच्याजवळ वेळ आहे सध्या, तर त्या वेळेचा सदुपयोग केला पाहिजे. तुम्ही 10वीमध्ये आहात, 10वीची परीक्षा समोर येणार आहे. आता वाईट वेळ असेल आपल्यासमोर, तर त्या वेळेमध्ये लवकरात लवकर आपण स्वतःला सावरून घ्यायला पाहिजे आणि या वेळेचा सदुपयोग कसा करता आला पाहिजे या दृष्टीने प्रयत्न केले गेले पाहिजे.
सो फील दॅट मोमेंट्स. त्यामध्ये काहीतरी चांगलं काम करा. विथ 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन. 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन, इथे अर्थ सांगितलेला आहे बघा. मेक गुड यूज ऑफ एव्हरी सेकंड विदाउट वेस्टिंग. प्रत्येक सेकंदाचा वापर हा असा आपण रिजनेबली केला पाहिजे. वेळ तशी निघून चाललेली आहे आपल्याजवळ. तर वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन, एका प्रत्येक सेकंदामध्ये आपण समोर प्रगती केली गेली पाहिजे. थांबलं नाही पाहिजे. थांबला तो संपला. सो कीप मुव्हिंग, शो मस्ट गो ऑन. प्रत्येक सेकंदाचं आपण काही ना काही काम केलं पाहिजे आणि त्याचं संधीमध्ये, त्या संधीचं सोन्यामध्ये रूपांतर केलं पाहिजे. ओके. युअर्स इज द अर्थ. जर तुम्ही असं केलं तर काय होईल, हे जग तुमचं आहे. अँड एव्हरीथिंग दॅट्स इन इट. आणि या जगामध्ये ज्या ज्या गोष्टी दिसता आहेत त्या सगळ्या काय होतील, त्या सगळ्या तुमच्या होऊन जातील. अँड विच इज मोर, यू विल बी अ मॅन माय सन. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय, तर तुम्ही एक सक्सेसफुल पर्सन म्हणून समोर याल. एक तुम्ही यशस्वी व्यक्ती म्हणून जगासमोर उभे राहाल. म्हणून यू विल बी अ मॅन. तुम्ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन म्हणून तुमचा जन्म होईल. एक व्यक्तिमत्व तुमचं चांगल्या पद्धतीने समोर येईल, असं कवीला या ठिकाणी सांगायचं आहे. सो दिस इज हाऊ द पोएम इज ऑल अबाउट. दिस इज ॲक्च्युली अ व्हेरी नाईस पोएम, इंटेलेक्च्युअल पोएम. एक सल्ला दिलेला आहे आपल्या वडिलांनी आपल्या मुलाला. सो यू हॅव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन युअर माइंड. इफ यू विल डू ऑल दीज थिंग दॅट हॅज बीन टोल्ड इन द पोएम, you will be a successful person in your life. जर तुम्हाला यशस्वी व्हायचं असेल, so you have to do all these things that are told in this poem actually. Okay, the poet of the poem is Rudyard Kipling. Rudyard Kipling यांनी सांगितलेलं आहे. बाकी कवितेचे पोएटिक डिव्हाइसेस वगैरे जे काही असतील ते आपण वेगळ्या सेपरेट व्हिडिओमध्ये बनवूयात. आपण फक्त इथं अर्थ समजून घेऊयात. आय होप यू अंडरस्टूड द मिनिंग ऑफ द पोएम. या कवितेचा अर्थ तुम्हाला कळलेला असेल. सो इफ यू like the video, please subscribe the channel and hit the bell icon to get the latest video notifications. असंच इंग्लिश फ्लुएंट चॅनल बघत राहा, शिकत राहा. आपण या ठिकाणी थांबूयात. थँक्यू व्हेरी मच.